general. Like this, I am taking aromatic ring. So whenever aromatic ring is there, at all positions, all 6 positions, hydrogens are there. These all 6 hydrogens are equal, Nana. Then reagent we are using ENU. Reagent we are using ENU. Okay, now that's why what happened. Overall, in place of hydrogen, we will rewrite one of the electrophile. This is a aromatic electrophilic substitution. This is aromatic electrophilic substitution, EAS. Okay, ఇది జనరల్. సో ఇందులో మీకు ఫస్ట్ రాసుకున్నది నైట్రేషన్ కదా. సో నైట్రేషన్ what happened here? Here benzene is there. The reagent HNO3 plus H2SO4 by heat. Okay, then what is the electrophile in this reaction? The electrophile is NO2 plus Nana. Electrophile is there, that is NO2. Now NO2 attack here. NO2. So this is called as a nitrobenzene. Formation of nitrobenzene is called as a aromatic electrophilic substitution reaction. Okay, na? So this is a reagent, nitration mixture. Nitration mixture. What is that? HNO3 plus H2SO. In this reaction, not only nitration mixture, other reagent also we can use. Nitration mixture HNO3 plus H2SO4 కదా నాన్న. ఈ నైట్రేషన్ మిక్చరే కాకుండా ఇంకా అదర్ రియేజెంట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకేనా, అదర్ రియేజెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఏంటివి అవి? We can use a concentrated HNO3. This is also given nitration reaction. Or we can take a N2O5. For nitration reaction, N2O5 also important, Nana. Not only this one, we can take perchlorate ion, nitronium ion, ClO4 minus NO2. This is also we can use. I am writing not only HNO3, H2SO4, which are useful reagent for nitration. ఇక్కడ నైట్రేషన్ అవ్వడానికి మన NO2 రాసుకున్నాం కదా బెంజిన్ పైన, అది జరగడానికి మనకు డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్ అవసరం, అవే రాస్తున్నాం. ఓకేనా? BF4 minus NO2 plus, BF4 minus NO2 plus కదా. ఇది కూడా మనకు రియాక్షన్ ఇంపార్టెంటే. అర్థమైందా? ఈ రియేజెంట్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎజైల్ నైట్రేట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రియేజెంట్. These all are important reagent. These all are important reagent which are useful for nitration reaction. Okay na? Nitration reaction. ఈ నైట్రేషన్ రియాక్షన్ కోసం మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలన్నా. గుడ్, రైట్.
సో ఇవి నిన్న దీని మెకానిజం రాశాను. అదర్ రియేజెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు రాసుకున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ నైట్రేషన్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ హాలోజినేషన్. Next reaction is halogenation. Halogenation, Nana. Okay, na? Halogenation lo here benzene treated with. మీకు తెలుసు బెంజిన్ అనగానే 6 hydrogens ఉంటాయని. And all hydrogens are equal. All hydrogens are equal. Okay. So reagent here X2 by Lewis acid, FeCl3. Lewis acid. Okay. Lewis and electron pair acceptor. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు, ఇంకా BF3 కానీ AlCl3 కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ తీసుకునేవి. ఇలా ఏదైనా లూయిస్ యాసిడ్ అప్లై చేయి. వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ హియర్? Here X plus is the electrophile. Generally we'll take X2 means here chlorine or bromine. Why reason? X2 is not a fluorine. Reason fluorine plus is not exist. Always F existed as minus, Nana. ఫ్లోరిన్ ఏమంటాం, హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం. అది ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తప్ప ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు. దట్స్ వై ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ F మైనస్. సో F ప్లస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ వై డో. మరి ఐడిన్ ఎందుకో విల్ సీ దట్. మరి ఐడిన్ ఏంటి, దాని పరిస్థితి ఏంటి విల్ సీ. ఎందుకో రాద్దాం మనం. జనరల్ గా ఇక్కడ X2 అంటే క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. ఏమైంది నాన్న? జస్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, in place of hydrogen will substitute X. Here hydrogen is there. Substitution అన్నా మనం అంటే హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో రాయాలి. రింగ్ లోపలికి వెళ్ళొద్దు. రింగ్ పైన ఏ గ్రూప్ లోనే ఆ ప్లేస్ లో ఇది రాసుకుంటూ పోవాలి అంతే. ఓకే. సో దాన్ని చూసుకొని చేయండి. మరి ఇప్పుడు chlorine is there, then you will get what is our answer, Nana? Chlorobenzene. If bromine is given, you will get bromobenzene. Bromine is there, bromobenzene. Chlorine is there, chlorobenzene. Okay, Nana? Right. ఇలా క్లోరినేషన్ బ్రోమినేషన్ అవ్వడాన్ని హాలోజినేషన్ అంటాం నాన్న. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, హాలోజినేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఒక హాలోజన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హాలోజినేషన్. H ప్లేస్ లో X ప్లస్ రాస్తున్నాము, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. బెంజిన్ అనగానే గుర్తు రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి అరోమాటిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. బెంజిన్ రింగ్ పైన ఏదైనా ఉండని, మనకు సంబంధం లేదు. బెంజిన్ తో డిస్కస్ చేస్తున్నామా, బెంజిన్ రింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే ఫస్ట్ ఆలోచన రావాల్సింది electrophilic substitution, Nana. What is the mechanism involved? So we'll see here mechanism. First ఏమన్నాం, formation of electrophile kada. Here formation of electrophile. Formation of electrophile, Nana. ఫస్ట్ మనకు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనగానే ఏమనుకున్నాం మనం, యూ హ్యావ్ టు టేక్ రియేజెంట్. ఫ్రమ్ ది రియేజెంట్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. రియేజెంట్ నుంచే ఫామ్ అవుతుంది.
reagent నుంచి. Okay na? Now reagent here X2 plus here acid FeCl3. FeCl3 అంటే ఇది ఎంటీ. ఇక్కడ బాక్స్ రాశాను కదా, ఇది ఎంటీ అంటే దానికి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అవసరం అని అర్థం. సో వేర్ we are writing like this is empty. దానికి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అవసరం నానా, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అవసరం. ఇక్కడ కూడా దీనికి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అవసరం. here lone pairs are there, this is there. Okay, here now the lone pair is ready to donate. Here lone pair is ready to donate. సరేనా? మరి లోన్ పేర్ రెడీ టు డొనేట్ అంటే here FeCl3 is there. Now here chlorine is there, here chlorine. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉందంటే ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ కి మళ్ళీ న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంటే ఓల్డ్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఆర్ దేర్, ఎక్స్ పైన లోన్ పేర్స్ ఆర్ దేర్. These lone pairs are ready to donate. That's why this acquire partial negative charge here, partial. Complete గా క్లీవ్ అవ్వలేదు కదా, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎవరు దీన్ని కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది, కాంప్లెక్స్ 1. From this you will get X plus. Whenever your benzene ring approaching, ఆటోమేటికల్లీ దేనిగా క్లీవ్ అవుతుంది నాన్న, ఇది ఎక్స్ ప్లస్, దెన్ FeCl3 ఎక్స్ మైనస్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎవరు ఎక్స్ ప్లస్, ఇది ఎవరు FeCl3 ఎక్స్. సో వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ యు రిక్వైర్డ్, సో ద రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఎక్స్ ప్లస్ అనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది నాన్న, ఎక్స్ ప్లస్ అనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? ఇలా ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫామ్ అయింది. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ బెంజిన్ తో అటాక్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టెప్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటన్ ఇంటర్మీడియట్. జాగ్రత్త చూసుకోండి నాన్న, కార్బోకాటన్ ఇంటర్మీడియట్, దాన్ని ఎరీనియం అనే ఇంటర్మీడియట్ అన్నాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వెహలాండ్ ఇంటర్మీడియట్. ఎరీనియం అనే ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వెహలాండ్. మరి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ బెంజిన్. ఓకేనా? డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. Then whatever electrophile is formed X plus. This is electrophile. So whenever electrophile is approaching, here this pi bond undergoes cleavage. Pi bond cleave అవుతుంది, pi bond cleavage, pi bond cleavage. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? here minus here plus charge. arrow symbol indicate చేస్తున్న కార్బన్ is there now. This carbon minus here plus. ఈ మైనస్ కి ఎవరు వచ్చి అటాక్ అవుతారు నానా? దిస్ ఎక్స్ ప్లస్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది, X plus. Therefore, what is our answer now? Like this here, ring is there, here double bond, here double bond. Here already hydrogen is there, hydrogen is also there. Now, which one coming? Here X plus is coming. So X plus వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అయింది. What is the charge left? Plus charge left. Plus charge left. Okay na? So we discussed here plus and this pi bond both are separated sigma, both are in conjugation system. That's why what happened? These electrons are migrated. Just I am writing resonating structures, how electrons are shifting. Okay na? Now these electrons are coming here, means here minus this plus.
minus plus become here double bond, here plus charge, here double bond. Again what happened, Nana? This plus and pi bond separated by sigma. A plus carbon ki double bonded carbon madhya sigma undi. Okay na? So that's why what happened, these are involved in conjugation. So mesomeric effect, these electrons are shifted. So you will get here minus, here plus, here minus and plus become here new double bond. Here hydrogen is there, here X. Okay na? Here already double bond is there, here new double bond, here plus. Further conjugation is not there. Here sigma, 2 sigma unnai. 2 sigma undadu. Oka sigma toti separate aitene, oka sigma to separate aitene, that is conjugated system. Ante tappa rendu teesukodu nana. Okay na? That's why ee moodu kalipi raste emanda resonance hybrid. ఎందుకంటే ఈ ప్లస్ చార్జ్ పై బాండ్స్ అన్ని రొటేట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. ఇలా మూవ్ అవ్వడాన్ని రెజోనెన్స్ మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాయి నాన్న? ఆర్థో టు ఆర్థో. సో హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్థో పొజిషన్ టు హియర్ ఆర్థో, విచ్ వన్ ప్లస్ అండ్ డబుల్ బాండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Resonance hybrid, Nana. This is called as a resonance hybrid. Okay, resonance hybrid is stable form, highly stable. Stable అవుతుందంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే స్టెప్ ఏమంటాం? స్లో స్టెప్. స్టేబుల్ అవుతుందంటే నెమ్మదిగా ఫామ్ అవుతుందని అర్థం, ఒకేసారి ఫామ్ కాదు. మనం రియాక్షన్, ఎనీ రియాక్షన్ ఏమనుకున్నాం? రియాక్షన్ వయా స్టేబుల్ కార్బోక్యాటైన్ ఇంటర్మీడియట్. రియాక్షన్ వయా స్టేబుల్ కార్బోక్యాటైన్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకేనా? స్టేబుల్ కార్బోక్యాటైన్ ఇంటర్మీడియట్. సో ఫస్ట్ ఇలా benzene is there, electrophile is there. Whenever electrophile approaching, this pi bond undergoes cleavage. Pi bond nana. Now arrow symbol side minus, ఈ back side plus. That's why ఈ యొక్క మైనస్ కి ఎవరు వస్తారు? X plus వచ్చేటాక అయింది. For this minus, X plus is added. Okay na? That's why X attack here carbon. This is called intermediate. Intermediate having different resonating structures. So third one is nana, removal of proton. Removal of proton. Okay na? So out of 3, ఈ 3 intermediates లో any one you can take. మిస్ ఏది తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. Any one you can take. Like this. Then other one, what is there here? Here FeCl3X minus is there. FeCl3X minus nana. What happened? Whenever this X minus is there, this carbon hydrogen bond undergoes cleavage. Carbon hydrogen bond undergoes cleavage. This hydrogen and X. ఇక్కడ ఏంది? H ప్లస్ గా రిలీజ్ అవుద్ది కదా, ఈ X మైనస్ ఉంది కదా, H అండ్ X దేనిగా? HX. Then remaining FeCl3 as it is. ఇలా HX FeCl3 రిలీజ్ అయితే we'll get what is the charge here nana? Here X group is there. Due to cleavage here minus charge it formed already, plus here double bond. ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. బట్ మైనస్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి నా ఆన్సర్? దెన్ డైరెక్ట్లీ విల్ గెట్, సో ఇయర్ డబుల్ బాండ్, ఇయర్ డబుల్ బాండ్, ఇయర్ డబుల్ బాండ్, ఇయర్ X group. Like this overall, in place of hydrogen, X group is involved. X group. ఫైనల్ గా ఏమైంది? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ X అయింది కనుక ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయింది కదా. మరి ఇది ఏ స్టెప్ ఇది నాన్న? ఫాస్ట్ స్టెప్. మరి రేట్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనుకున్నాం? స్లో స్టెప్. మరి స్లో స్టెప్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఎలక్ట్రోఫైల్ అండ్ బెంజిన్ ఓన్లీ.
electrophile and benzene is there. That's why rate of the reaction in every time rastunna jagrata. That depends on benzene as well as X plus and any idoka molecule రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కనుక ఏమందాం నాన్న బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం C6H6X plus బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం నాన్న ఓకేనా మరి ఓవరాల్ గా ఏమందాం దట్ ఈస్ EaS2 E అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ E అంటే aromatic S అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ 2 అంటే బైమాలిక్యులర్ హాలోజినేషన్ రియాక్షన్ కూడా aromatic electrophilic substitution aromatic ఇక్కడ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బెంజిన్ పైన ఉన్న ఎలక్ట్రోఫైల్ రిమూవ్ చేసి ఆ ఎలక్ట్రోఫైల్ పైన ఇంకొక ఎలక్ట్రోఫైల్ రాస్తున్నాం ఓకేనా రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ here benzene is there plus reaction with chlorine by FeCl3 okay na that's why here what is the electrophile incoming Cl plus is the electrophile then what is our answer now in place of hydrogen you write here Cl so you will get here chlorobenzene formation of chlorobenzene is very important ఇలా chlorobenzene ఫామ్ అవ్వడానికి క్లోరినేషన్ అంటాం electrophilic substitution instead of this bromine is given 6 hydrogens are there any one of the hydrogen you can take nana bromine by FeCl3 here what is the electrophile is a Br plus therefore in place of hydrogen here bromine is there in place of hydrogen bromine bromobenzene is formed this is called a bromination అన్ని కూడా హాలోజినేషన్ రియాక్షన్ EaS2 నే mechanism as it is third one is there benzene treated with here I2 by FeCl3 but ఇక్కడ ఏమైంది ఇమిడియట్ గా here iodine place లో అది hydrogen place లో you will get iodine but HI but here HI is acting as reducing agent that's why immediately these two are again converted to this one equilibrium state అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి iodine యాసిడ్స్ గా ఉండదు again converted to benzene that's why this is not important reaction iodination reaction reversible ఉంది ఫామ్ అయింది యథావిధి ఇక్కడ ఉంటే మనకు నష్టం లేదు కానీ మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ అవుతుంది కదా this is not important reaction nana this is not important reaction okay so that's why we are not considering iodination మరి iodination కావాలి అంటే ఏం చేయాలి I2 by FeCl3 కాకుండా you can use ICl so here I plus Cl minus ఇప్పుడు రివర్సబిలిటీ రాదు then in place of hydrogen you can write remaining HCl this is not acting as reducing agent HI is the reducing character but ikkada HI లేదు కదా HCl no reduction no reversible that's why in this case you will get iodobenzene ఇలా మనం హాలోజినేషన్ అంటే క్లోరోబెంజిన్ ఫార్మేషన్ బ్రోమోబెంజిన్ ఫార్మేషన్ iodobenzene formation is considered as what nana electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reactions okay na ala
మన ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడాలి. ఏంది? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హాలోజనేషన్. హాలోజనేషన్ రియాక్షన్ లో నౌ డైరెక్ట్లీ హాలోజన్ ట్రీటెడ్ కదా. సో బెంజిన్ is there, X2 by Lewis acid. Any one of the Lewis acid you can take. Any one of the Lewis acid you can take. Based on that we are writing reaction. Okay, Nana? Right. So formation of electrophile, formation of intermediate, removal of proton, rate of the reaction. Next, chlorination example, bromination example, and iodination example. I2 by Fe, Lewis, remember reversible reaction. So to avoid that we are taking ICl. So ICl name is called as Vigi's reagent. ICl is called as Vigi's reagent. Okay, Nana? So that is about halogenation reaction. గుర్తుంచుకోండి. Halogenation. Next reaction, Friedel-Crafts alkylation. నేను మెయిన్ గా రాస్తాను Friedel-Crafts ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే మిథైల్, ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్ ఇలా ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అలా ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడాన్ని ఏమనాలి? ఆల్కైలేషన్. ఓకేనా? చాలా జాగ్రత్త చూడండి. Here benzene is given. Benzene treated with whom? Rx by FeCl3. Rx by FeCl3, Nana. What is the electrophile here? Electrophile is R plus is the electrophile. R plus is the electrophile. Okay, na? So now here hydrogen is there. Here hydrogen is there. Hydrogen. In place of hydrogen, we can substitute which one, Nana? Here R group. Next one here HX is released. Here also we can use a Lewis acid only. Any Lewis acid you can use. Any Lewis acid you can use like that. Okay, na? So here overall in place of hydrogen, R group, electrophilic substitution, EAS. మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది? How the hydrogen is replaced by R? We'll see the mechanism. First one what? Formation of electrophile. అన్నిట్లో ఒకటే ఉంటుంది. Formation of electrophile. ఓకేనా? Formation of electrophile. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎలా ఫార్మ్ అయింది? హౌ టు టేక్ రియేజెంట్. వెర్ ఇస్ ద రియేజెంట్, నానా? దిస్ ఈస్ ద రియేజెంట్. Rx by Lewis acid is the reagent. Now once again I am taking here Rx by Lewis acid. Here I am taking AlCl3. Different I am there here. ఇలా బాక్స్ రాశానంటే ఎవరు అనుకున్నాం? ఎంటీ. ఇలా బాక్స్ రాసినట్లయితే ఎంటీ అని అర్థం. Here empty is there. What is there here? Every halogen having 3 lone pairs, Nana. Wherever you are writing reaction, every halogen is there. 3 lone pairs are there. Okay, na? Then what happened? Your lone pair is ready to donate here. Lone pair is ready to donate. Then here R, here X. Next here AlCl3.
First what happened Nana? In between these two ready to form bond. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ హాలోజన్ ఫస్ట్ లోన్ పేర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. హాలోజన్ లోన్ పేర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఇక్కడ బాండ్ ఎప్పుడైతే న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందో ఓల్డ్ బాండ్ రెడీ టు క్లీవ్. దిస్ ఓల్డ్ బాండ్ రెడీ టు క్లీవ్, న్యూ బాండ్ రెడీ టు ఫామ్. ఇది పార్షియల్ క్లీవ్ అయింది కనుక పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్ హియర్, పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇలా కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇమీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ Nana? Here cleavage, immediately here cleavage. Finally, this forms as R plus. Now this one forms as what Nana? AlCl3X minus. Ila whatever required electrophile is there, that electrophile is formed. Remember, but in this electrophile, rearrangement also possible. అంటే హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్, కార్బోకేటన్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ రాసుకుంటాం కదా, దోస్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ ఆల్సో దేర్ నానా. అంటే మనము టెర్షరీ ఫామ్ కాకపోతే సెకండరీ టు టెర్షరీ, ప్రైమరీ టు సెకండరీ ఇలా అనుకున్నాంగా, అలా రీఅరేంజ్మెంట్స్ రాసుకోవాలి, జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోవాలి. సెకండ్ స్టెప్ ఎవరు నానా? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకేటన్ ఇంటర్మీడియట్. సెకండ్ స్టెప్ ఏమనుకున్నాం? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇరీనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ కార్బోకేటన్ ఇంటర్మీడియట్. ఇరీనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ కార్బోకేటన్ ఇంటర్మీడియట్ నానా. ఓవర్. మరి ఫస్ట్ వన్ ఏం తీసుకోవాలి? రియేజెంట్ కదా. Here Rx plus AlCl అయిపోయింది కదా, సారీ. One of the intermediate you have to take. Oh, ఏం రాశాను, సారీ. Oh, benzene treated with your R group, double bond, double bond, double bond. Here the electrophile is there. This is here ended the reaction. Whenever electrophile approaching, this bond undergoes cleavage. ఈ ఆరో సింబల్ సైడ్ ఏమనుకున్నావు? మైనస్ ఫామ్ అయింది, ఇయర్ బ్యాక్ సైడ్ ప్లస్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మైనస్ ఫామ్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఆర్ గ్రూప్ షిఫ్టెడ్ ఇయర్. ఆర్ గ్రూప్ ఇక్కడ మైనస్ కార్బన్ కి అటాక్ అవుతుంది, మైనస్ కార్బన్. దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇయర్? లైక్ దిస్. నౌ ఇయర్ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్, ఇయర్ ఆర్ గ్రూప్ అటాక్ అవుతుంది. Then here pledge charge, here double bond, like this. Carbocation intermediate is formed. Carbocation intermediate. మరి మీకు తెలుసు కదా నాన్న, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? ఈ ప్లస్ పై బాండ్ both are separated by sigma bond. Resonance is there. Just will write resonating structure. Like this here. Here hydrogen is there. Here R group. Now immediately what happened here? Here is the double bond and here plus formation, again double bond. Double bond. Further what happened? So immediately what happened? Here bond cleavage. This is here in this case resonating structures we are writing. Just we are writing resonating structures like this. Chepandi. Here hydrogen is there, here R group is also there as it is. R group as it is. Then what happened? Here double bond is formed, here double bond, here plus. ఇలా 3 ఫామ్ అవుతాయి అనుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ పై బాండ్ ఇవన్నీ మూవ్ అవుతున్నాయి. వాటిని మూడింటిని కలిపి రాస్తే మనకు రెసోనెన్స్ హైబ్రిడ్. Like this here shifting. This is called as what? Resonance hybrid. అన్నిట్లా రాస్తున్నా నాన్న. ఇంటర్మీడియట్ చాలా జాగ్రత్త. ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, what is the possible intermediate, which is not possible intermediate. పాసిబుల్ ఏంది, పాసిబుల్ కాంది ఏది అంటాడు. రియాక్షన్ చూడగానే మీకే అర్థం కావాలి. మెకానిజం రాస్తేనే క్లారిటీ వస్తుంది.
మెకానిజం లేకపోతే క్లారిటీ రాదు నాన్న. ఓకే, ఇలా ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎవరు? స్లో స్టెప్, అంతే కదా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్లో స్టెప్, అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఎవరు నాన్న? రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, థర్డ్ స్టెప్. రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. నాన్న. ఓకేనా? Out of these three, any one of the intermediate you take. Like this here, hydrogen is there. Here R group. Here double bond, here plus. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుందాం మనము? Al Cl3 X మైనస్ ఉంది అక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫామ్ అయింది, అది తీసుకోండి. ఏమైంది? ఎప్పుడైతే ఇది అప్రోచ్ అవుతుందో, here this bond undergoes cleavage. Carbon acquired minus hydrogen, H plus and X minus releases as HX, and AlCl3 Lewis acid regenerated. Whatever Lewis acid that is regenerated, లేదు కదా క్లాస్ నీకు ఇప్పుడు సీనియర్ కు మేడం చెప్పలే. నేను నిన్న రాననుకుందేమో, నైట్ వచ్చేసి. రేపెల్లుండి మ్యాథ్స్ అయిపోద్ది, అది అయిపోయాక మనం షెడ్యూల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఫస్ట్ ఇయర్. మహేష్ హోస్టింగ్ పోయింది, ఇది టైమింగ్ సెట్ చేయాలి. ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు మండే పిల్లలు ఇంకా రాని. ఏం చెప్పిన వాళ్ళకు కూడా అదే, నేను ఏదన్నా కూడా స్టార్ట్ చేయమన్నా, ఒకటి స్టార్ట్ చేయమన్నా. అది గ్రూప్స్ అని ఏదైనా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాను. నో ప్రాబ్లం, అదైనా ఏం లేదు, అదైతేనే కెమికల్. అదే. సో ఫైనల్ గా నా ఇలా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమైతుంది నాన్న? సో ఇయర్ ఆర్ గ్రూప్ ఈస్ దేర్ కదా. ఇక్కడ ఏమైంది? మైనస్ ఫార్మేషన్ ఆల్ ప్లస్. ఇయర్ డబుల్ బాండ్ ఈస్ దేర్. ఇయర్ దీన్ని ఏమైనా రాసుకుంటే ఏమైతుంది? ఇయర్ ఆర్ గ్రూప్, దెన్ ఇయర్ is a double bond, aromatic character regenerated kada. Overall H plus is replaced by R group. So alkyl benzene పైన alkyl group ఉంది కనుక ఇలా alkyl group ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఏమంటాం? ఆల్కైలేషన్. ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడాన్ని ఆల్కైలేషన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఇదేమనుకున్నాం? ఫాస్ట్ స్టెప్. సో నౌ మరి రేట్ చెప్పండి నాన్న. రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, రేట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు benzene as well as R plus. Therefore a reaction ఇది bimolecular reaction, that is EAS2. Bimolecular mechanism EAS2. అండర్స్టూడ్? అర్థమైంది కదా. ఇలా Friedel-Crafts alkylation,
benzene is there. So reagent is Rx is there. Then reaction. Dust and then R register and ఈ డస్ట్ కూడా తీసుకోండి ఇలాగే తీసేసుకోరాదు ఓకేనా ఇలా మనం ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ రాస్తాం రా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ ఈస్ దేర్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నానా నౌ CH3 by AlCl3 by AlCl3 different reagents చూసుకోండి I'm writing different reagent అన్ని ఒకటే సెన్స్ ఇలా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిని రియాక్షన్ రాసుకోవాలి చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు ఎలా బెంజిన్ తో డిఫరెంట్ రియాక్షన్ టెంపరేచర్ అందరూ మెయింటైన్ చేసి చూసామా ఈరోజు చేసామా ఎప్పుడు బ్రేక్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత అయింది అరే స్క్రీన్ ఇట్లా ఇట్లా చేసిరేంద్రా మహేష్ పోస్టింగ్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ టైం తగ్గించినట్టు పోతుంది ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైంది ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ మీరు ఏం మాత్రం అశ్రద్ధ చేయదు అక్కడ పెట్టి మరి ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ బెంజిన్ ప్లస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ విచ్ గ్రూప్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ CH3 సో దీన్ని ఏమంటాం మిథైల్ బెంజిన్ ఆర్ కామన్ నేమ్ ఏమన్నాం టోలిన్ నెక్స్ట్ ఇథైల్ గ్రూప్ ఇస్ దేర్ ఇక్కడ ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది ఎలక్ట్రోఫైల్ అని ఇథైల్ సో ఈ క్లోరిన్ అటాక్ అయిన కార్బన్ ఇదిగో CH2 కార్బన్ CH2 కార్బన్ అటాక్ చేయండి CH2 CH3 సో ఫామ్ అయింది ఎవరు ఇది ఇథైల్ గ్రూప్ కదా దట్స్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఇథైల్ బెంజిన్ నాన్న ఇథైల్ బెంజిన్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎవరు దిస్ ఇస్ ఐసోప్రోపైల్ క్యాటయాన్ నానా CH3 రా ఇయర్ ప్లస్ దెన్ వాట్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇయర్ బెంజిన్ రింగ్ దెన్ యు అటాక్ ఇయర్ దిస్ మిడిల్ కార్బన్ కార్బన్ ప్లస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ కార్బన్ అటాక్ చేయాలి ఇదేమన్నా ఐసోప్రోపైల్ బెంజిన్ ఐసోప్రోపైల్ బెంజిన్ దీన్ని ఏమంటాం క్యూమిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి కామన్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ as క్యూమిన్ ఐసోప్రోపైల్ బెంజిన్ క్యూమిన్ నానా ఓకేనా దీన్ని లైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా రాస్తాం మరి ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ CH3 మరి లాస్ట్ వన్ ఏంటి cyclohexyl here electrophile is there cyclohexyl ring is there this is the electrophile cyclohexyl ring is there electrophile so now again benzene which group introduced here this cyclohexyl so cyclohexyl attached to it that's why name cyclohexyl benzene nana cyclohexyl group
సైక్లోహెక్సైల్ బెంజిన్ ఇలా మనము డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ we can take with a different example we can explain. ఓకేనా? ఓకే, సో మనం ఈరోజు హాలోజినేషన్, ఫిడెల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ రెండింటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. హాలోజినేషన్, ఫిడెల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ అన్న, సరేనా? వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, జాగ్రత్త. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది ఏంటిది? మ్యాథ్స్ క్లాస్. దెన్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ మ్యాథ్సా మీకు తెలుసు కదా, టైం టేబుల్ ప్రకారం. ఫిజిక్స్ అయితే ఫిజిక్స్ ఏది ఉంటే అది ఉంటుంది. నా నెక్స్ట్ క్లాస్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏది ఉంటే